friends, welcome to my video presentation on the topic Rehabilitation Council of India 1992. ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು ಈ ದಿವಸ ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ 1992ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. So students, we know that in our country this teacher education system was governed and monitored, and the regulations were framed by a statutory body. Do you know that one? It is named as NCTE, National Council for Teacher Education. Likewise, for some other professional courses like engineering, there is also a council which is named as AICTE. Likewise, for general degree courses or the general degree courses in our India is monitored and governed by UGC. So likewise, there is also a need for the disabled individuals with respect to their education. They also need education. So for them to govern the education given to the disabled individual is monitored by a council or statutory body which is named as Rehabilitation Council of India. Today let us discuss about Rehabilitation Council of India. So this Rehabilitation Council of India, shortly we will call it as RCI, which is a registered society which is set up in the year 1986. Okay, on September 1992 the RCI Act was enacted by Parliament and it became a statutory body on 22 June 1993. The intention of this RCI is to regulate training programs and courses which is targeted for disabled individuals along with disadvantaged and special education requirement communities. You remember, it is the only statutory council in India that is required to maintain the Central Rehabilitation Register, which mainly documents detail of all qualified professionals who operate and deliver training and give educational programs for the targeted communities. So whoever the professionals which are meant to provide education to the disabled individuals, those names or those details were registered in this RCI. It is the only one statutory body where all the documents related to the professionals who give training to disabled individuals were registered in this RCI. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇದು ಏನಿದೆ ಭಾರತದ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು 1986ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಇದೆ, NCT ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ NCT ಕಾರ್ಯ ಏನು, ನಮ್ಮ B.Ed ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ನೀತಿಗಳನ್ನು, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊ ಇದು 1992ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನು, ಅನಾನುಕೂಲರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಜೂನ್ 22, 1993ರಂದು ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ
ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದಂಥ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ವಿವರ ಅಥವಾ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋಂದಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ಇನ್ನಿತರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ RCI. The first objective mentions to regulate the training policies and programs in the field of rehabilitation of persons with disabilities. Whatever the programs or training policies which are required to uplift or for providing education to the disabled will be regulated or controlled by RCI. So this is the main intention or objective of this RCI. ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಿಪರನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ RCI ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಭಾರತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. And next objective of this RCI is to bring about standardization of training courses for professionals dealing with persons with disabilities. Just to uplift for them. Suppose I am a person who is meant for giving training to disabled. It is not that what I know, based on that I have to give training. I have to uplift. I have to improve. So that standardization training courses will be given by RCI. ಅಂದರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಾವು. And next objective of this RCI is to prescribe minimum standards of education and training of various categories of professionals or personnel dealing with people with disabilities. That means it is not that suppose I am not qualified to give training for disabled. I am interested to give training. I am not able to give training. I should possess some minimum standards. That means I should possess minimum degrees which is essential to give training for disabled individuals. Okay, ಸೊ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಗಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಅದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಭಾರತೀಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳ್ತದೆ. And to regulate these standards in all training institutions uniformly throughout the country. Okay, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮೀಸಲಿರ್ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಓಕೆ, there has an institution which is related to disabled individuals. And next, to recognize institutions or organizations or universities which run master's degree, bachelor's degree, PG diploma as well as certificate courses in the field of rehabilitation of persons with disabilities. It will identify, it will give recognition. ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ it recognize degree or diploma certificate awarded by foreign universities as well as institutions on reciprocal basis. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಮೋಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಥವಾ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಮಟ್ಟದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಮನಗಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏಕಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏಕಮಾತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆರ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರರಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RC ಈಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ rehabilitation of people with disabilities from various institutions in India as well as in abroad. Okay, just to collect information. So wherever the institutions are running, it may be in India or outside the India, there this body or council collect the information on what aspects they are giving training, to which type of disabled they are giving training. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಅಂದರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಕಲಾಂಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆ ತರಬೇತಿಯವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the another objective is to encourage continuing education in the field of rehabilitation and special education by way of collaboration with organizations working in the field of disability. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, sometimes you know what happens after certain age, these disabled individual leave or stop the education. To those individuals, to identify those individuals and helping them to continue education in collaboration with some organization who are working in the field of disability, in the mainly some NGOs. Okay, ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂಗವಿಕಲರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿ, ಮುಂದುವರೆತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೀಲಿ ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ to recognize vocational rehabilitation centers as manpower development centers, which is very essential. It is not that only we have to give training or we have to give education. We should make fit to lead their life independently. They has them those individuals has to be developed as a manpower. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ and next objective of this RC is to register vocational instructors and other personnel who are working in the vocational rehabilitation ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರೇನಿದ್ದಾರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ it will identify, it will rectify the national level institutions as well as some apex institutions which are meant to give training to lead their life independently, where they will give training, not only they are giving in education, especially certain skills are developed which is essential for converting them into a manpower. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯರ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಾಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ದುಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು
ನೋಂದಾಯಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ RCI. Next, I already told that it will help to conduct some courses, or it will recognize few courses in some institutions or in training centers. Let us see which are those courses. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ದೆನ್ PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಂಡಳಿ ಇದು ನಿರಂತರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಥವಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ those institutions which are meant for rehabilitation education. That means the courses offered by RCI is certificate courses, diploma courses, PG diploma courses, degree courses, PG degree courses or master level courses, as well as it also conduct short term or refresher courses under the continuing rehabilitation education program. Okay, so these are the courses offered by RCI. Okay, then let us see various professionals who can apply for RCI accreditation. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರು ನೋಂದಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Those will get RCI accreditation, like who are expert in audiologist and speech therapist, then clinical psychologists, rehabilitation counselors or administrators, rehabilitation workshop managers, rehabilitation psychologists, rehabilitation social workers, rehabilitation practitioners in mental retardation, speech pathologists, special teachers for educating and training the handicapped, vocational counselors, employment officers and placement officers, multi-purpose rehabilitation therapists and technicians, orientation and mobility specialists, community-based rehabilitation professionals, hearing and ear mold technicians, rehabilitation engineers and technicians. So these are the few professionals are related to these areas which can register in RCI and they will get an accreditation. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು RCI ಇಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ತರನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ವೃತ್ತಿಪರರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ till now the council has reportedly registered around 12,000 such professionals across all over India. Okay, so this is about RCI. Hope you have understood the concept. Thank you.